हाय फ्रेंड्स, आपण मानक मातृकृपा क्रिएटिव चैनल स्वागत। प्रभु नीलमाधव केमिति जगन्नाथ हेले सही कहानी को नहीं आज भिडियोटी चलते डेरी नक स्टार्ट करवा आज सही नया भिडियोटी को। प्रभु श्री नीलमाधव को मंदिर नयागढ़ जिला कंटिल ठारे अवस्थित। पूर्वे एठारे कंटेईकोलीर घन जंगल थिबारु एही अंचल नाम कंटिल रखाଯାଇଥିଲା। एही पहाड़र तीन पार्श्वर तीनोटी नदी बही जाउछि, कुआरिया, कुसुमी और महानदी। एही पहाड़र नाम ब्रह्मादि पहाड़, कारण एठी विश्वावसुଙ୍କ पूर्वरु प्रभु नीलमाधवଙ୍କୁ ब्रह्मा पूजा करुथिले। नीलमाधव अर्थ हेउछि नील प्रभु जगन्नाथଙ୍କ स्वरूप, माँ सुभद्राଙ୍କ स्वरूप, धब बलभद्रଙ୍କ स्वरूप। नील युक्त माँ युक्त धब नीलमाधव। ब्रह्मा एठारे बाघ गुंफा मध्यरे नीलमाधवଙ୍କୁ पूजा करुथिले। एठारे देखिबे प्रभु नीलमाधवଙ୍କ बाम गोड़ काणी आंगुठीरु सदासर्वदा गंगा झरुछि। तापरे कालक्रमे शबर राजा विश्वावसु नीलमाधवଙ୍କୁ गोपन पूजा करुथिले। एबे मु सेही विश्वावसुଙ୍କ विषय कहिबी। विश्वावसु जाति रे से शबर, वृत्ति रे जाजावर, गोटाए शबर दलर से दलपति। तार ए दल को धरी केते ग्राम नगर नदी पर्वत चारिआडे घूरी बुले। दिने राति रे विश्वावसु शोइथिबा अवस्था रे प्रभु जगन्नाथ तांको स्वप्नादेश कले। हे विश्वावसु, राति पाहि आसिलाणी, सकाळ हेले तुमे उत्तर दिग को गमन कर एवं मोर परवर्ती संदेश को अपेक्षा कर। एमिति एक स्वप्न को से विश्वावसु विश्वास करिपार नथिले एवं देखिथिबा स्वप्न को निज स्त्री आगे प्रकाश कले। एवं सकाळ होला परे तांका शबर दल सहित उत्तर दिग को गमन कले एवं जेउठी संध्या ହେଲା सेठारे से रात्रि यापन गले। सेही राति रे पुणी प्रभुंकर स्वप्नादेश हैला। हे विश्वावसु, तुमे मो संदेश रे ए पर्यंत आसीच। तुमर जाजावर जीवन यापन एठू शेष हैला। तुमे माने समस्ते एही जगार स्थायी भाव में बसवास करी रुह। एपरि एक अलौकिक स्वप्न विश्वास करुथिबा विश्वावसु सेही अनुसारे शबर राजार राजपद ग्रहण कले। से जेउठी वास करुथिले से पहाड़र नाँ थिला नीलगिरी। किछि दिन पर विश्वावसु शिकार करिया पई जंगल को जाइथिले। हठात से देखिले सुंदर हरिण छुआटीए। से हरिण छुआटी को धरी घर को नेबा पई मन बड़ाइले एवं ता पछे पछे गले। किंतु से माया मूर्ख थिला बोधे, तांको कौनसी मते पाई पारिले नहीं एवं जंगलर बहु दूर को चली जाइथिले। संध्या होई आसुथाए। किछि बाट जिबा पर देखिले एक कुंडरे कला मचमच निर्मल पानी। शोषरे विकल होउथिबा विश्वावसु पानी पीवा पर सेठार थिबा एक बट वृक्ष मूले विश्राम नेउ नेउ आखि लगी जाइथाए। से समय पुणी प्रभुंकर स्वप्नादेश हैला। हे विश्वावसु, मु आउ केही नुहे, मु हेउछि नीलमाधव। तुमर पूर्वकर्मर फल पाई तुमे मते देखिपारुछ। मु एई बाघ गुंफारे प्रकटित। तुमे मते पूजार्चना कर, किंतु जेमिति ए विषय काहारी को भी जणाइब नहीं। तापर विश्वावसुर निद भग्न होइगला। आश्चर्य होइगले। तापर बाघ गुंफारे प्रभु नीलमाधवଙ୍କର दर्शन पाई अत्यंत आनंदित हेले एवं सेही दिन ठारू प्रत्येक दिन विश्वावसु प्रभु नीलमाधवଙ୍କର पूजा करि आसुथिले। मध्य भारत रे इंद्रदेम्न नामक एक राजा रहुथिले। तांकर राज्यर नाम थिला अवंती, जे कि भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सदासर्वदा विष्णुंकर दर्शनाभिलाषी थिले। थरे जणे ऋषि तांको राजउवास को भ्रमण सकाशे आसीथिले एवं राजा को
ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ। କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାରିଦିଗକୁ 4 ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ମୋତେ ଆସି ଜଣାଇବେ। ଏହା ଶୁଣି 4 ଦିଗକୁ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ପଠାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ। ସେଠାରେ ସେ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନର ରହିଲା ପରେ ଦିନେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ସହିତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନ ଲଳିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଲଳିତା, ତୁମ ବାପା ଏତେ ସକାଳୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଲଳିତା କହିଲେ, ବାପା ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ହେ ଲଳିତା, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତନି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଲଳିତା କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ହେଲେ ବାପା ମୋତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମକୁ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆସିବାରୁ ଲଳିତା ଅଳି କରି କହିଲେ। ଝିଅର ଅଳି ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାପତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଯାଏଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ନେବି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଏକ କପଡ଼ାରେ କିଛି ସୋରିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଣା କରିଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ସୋରିଷ ସବୁ ବାଟଯାକ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦୀ ପାହାଡ଼ର ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ବିଜ୍ଞ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ। ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ସେଠାରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟ ମହୋଦଧିରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବ। ସେହି ଦାରୁ ଆଣି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି। ତାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ ମହୋଦଧି କୂଳରେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ମହୋଦଧିରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଛି। ରାଜା ସେହି ଦାରୁକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ରାଜଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଏବଂ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମହାରଣା ଏଥିରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମହାରଣା ଆସି ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ କହିଲେ, ଏତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମହାରଣାମାନେ ଏ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ କିପରି ପାରିବ? ବୃଦ୍ଧ ମହାରଣା କହିଲେ, ହେ ମଣିମା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। 21 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଘରର ଦ୍ୱାର କେହି ଯେମିତି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ସେହି କଥା ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନକୁ 15 ଦିନ, ସେହିଦିନ ମହାରାଣୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନକୁ କହିବାରୁ ରାଜା ନିଜେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ମହାରଣା ନଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ମହାରଣାଙ୍କ ନିହଣ ଓ ବାରେସି କିଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ କଲେ, କାରଣ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।